الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر الماضين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر الماضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطاهرين وصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم يرفعون بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفاقه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفيات أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشرق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدين ومشايخين في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدات من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج الكرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحان والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم
ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح الحارفين ويختم لنا بالحسنى وهو الرضي عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندمات في الحال والمال إنك سميع دعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمل المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
Ini ada nasihat baik buat kita. Kata Imam Al-Ghazali, untuk kesehatan yang baik itu, untuk kesehatan yang baik, kendalikan makanan. Bagaimana cara mengendalikan makanan? Cara mengendalikan makanan, bersusah payahlah kita makan yang halal-halal, halalan thayyibah, makan yang baik-baik, yang halal-halal lagi baik. Minumannya pun begitu. Kalau mau sehat, kata beliau, untuk kesehatanmu biar baik, maka kendalikan makanan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar jiwa kita menjadi baik? Jiwa. Maka kata beliau, kendalikan dosa-dosamu. Jangan dekati dosa. Jangan kata mengerjakan dosa, mendekatinya jangan. Jangan kata mendekatinya, berpikir untuk berbuat dosa jangan. Kita lagi ngayal nih, duduk sendiri tiba-tiba berpikiran untuk berbuat dosa, jangan. Kita harus mengendalikan diri. Jadi yang kedua ini untuk jiwa yang baik. Bagaimana jiwa kita jadi baik, bagaimana hati kita jadi baik, bagaimana roh kita jadi suci, kalbu kita jadi terang benderang, enggak ada hijab di hati kita. Hijab itu kan dari dosa, bintik-bintik hitam kata Nabi di hati kita. Maka kendalikan dosa-dosa. Nafsu kita digunakan untuk yang baik-baik, untuk sholat, baca Quran. Nafsu kita digunakan untuk itu. Nafsu sholat ada, nafsu baca Quran ada, nafsu zikrullah ada, nafsu sholawat Nabi ada, nafsu berbuat kebajikan kita dengan yang lain ada, dan lain-lain sebagainya untuk kebaikan. Dan yang ketiga kata beliau, dan untuk keimanan yang baik. Nah ini biasanya ini pilihan. Yang akhir ini pilihan nih dari Allah. Mudah-mudahan kita menjadi terpilih juga. Dan untuk keimanan yang baik kata beliau, kirimkan sholawatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Keimanan yang baik letaknya di mana? Selawatmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Imanmu itu yang baik. Karena kita ini muslim kan ada iman, diletakkan iman. Nah, iman tertinggimu itu adalah selawatmu atas Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini malam Jumat. Nah, di banyak hadis, di banyak riwayat Rasulullah SAW bersabda kepada kita ini, sudah disabdakan sama Nabi tentang keutamaan malam Jumat dan hari Jumat. Malam dan hari Jumatnya kata Nabi, perbanyaklah sholawat atasku. Ini keimanan nih, sholawat ini iman yang kokoh. Ada orang yang beriman tapi dia abai dengan sholawat, ada. Dan memang ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jangan berpangku tangan saja. Itu nasihat daripada Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita berealisasikan, bisa realisasikan di kehidupan kita hari-hari ini. Sambil nunggu ajal. Kita ini kan ada yang ditunggu nih. Bukan nunggu jadi kaya, bukan nunggu jadi
penguasa, bukan nunggu jadi pejabat, bukan nunggu jadi apa tadi, segala macam. Yang kita tunggu ini cuma satu. Sambil nunggu itu kita diperintah sama Allah dalam Al-Quranul Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambil nunggu yang pasti ini, yang sangat pasti, yang sangat dekat, sangat dekat, nggak pernah jauh dia. Apa itu? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai sembahlah aku, sembahlah Tuhanmu, kata Allah. Hatta, sampai ya'tiyakal yaqin, sampai yang diyakini datang kepadamu, yaitu diputuskan oleh Allah seluruh nikmat, yaitu kematian. Itu yang kita tunggu. Padahal itu yang kita tunggu nih. Orang-orang yang berakal, kata Nabi, orang yang berakal itu dari umatku, mereka yang selalu mengingat akan kematian, agar dia tidak lupa dengan alam berikut, alam barzah, kemudian alam padang mahsyar, akan dihisab, akan ditimbang amal kita baik buruknya. Proses panjang, lama proses. Jadi kalau hanya setiap saat kita mikiri apa yang urusan dunia ini, kata Imam Al-Haddad, saya baca nanti sambil menunggu isya. Ini perkara dunia nih. Bercapek-capek lelah kita urusan duniawi, tapi kita tidak mau capek-capek lelah-lelah, kita tidak mau untuk urusan akhirat. Harusnya kita lebih capek urusan akhirat daripada duniawi ini. Kata Imam Al-Haddad, barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sedikit harta yang dimilikinya, barang siapa yang tidak merasa cukup dengan sedikit harta yang dimilikinya, maka harta yang banyak pun tidak akan pernah membuatnya puas. Ini yang sering kita nasihat dulu. Belajar bersyukur, belajar cukup dari yang sedikit. Ketika besar, engkau akan terbiasa bersyukur karena sudah terbiasa, nggak kaget. Dan tidak akan ada lagi. Merasa cukup dengan yang sedikit. Ketika Allah datangkan yang banyak, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan keluasannya, dengan pemberiannya yang tanpa batas, semau-mau Allah. Kalau Allah datangkan yang besar kepadamu, semau-mau Allah seketika, nggak perlu dengan bersusah payah. Allah pemilik segala sesuatu. Tidak merasa puas dengan yang sedikit, kata Imam Al-Haddad, jangan harap engkau akan merasa puas dengan yang banyak. Harta banyak, kita tidak akan merasa puas. Begitupun orang yang berilmu, orang yang punya ilmu nih, kata Imam Al-Haddad, barang siapa tidak mengamalkan sedikit ilmu yang dimilikinya, sedikit, tidak usah bicara banyak. Ini orang ilmunya sedikit. Barang siapa tidak mengamalkan sedikit ilmu yang dimilikinya, maka ketika memiliki ilmu yang banyak pun dia tidak akan mengamalkan. Makanya kalau cerita beramal nih, tidak perlu nunggu orang untuk kita menjadi orang yang berilmu banyak. Harus banyak ilmu baru mau syiar, nggak usah dengar omongan orang. Harus banyak ilmu baru boleh syiar. Bukan begitu maknanya. Allah ada takar, ente dikasih sama Allah ilmumu 3. Nah, dengan 3 itulah engkau syiar. Engkau amalkan yang 3.
Nanti berikut Allah kasih jadi 5, amalkan lagi yang 5. Nanti Allah tingkatkan lagi, engkau punya ilmu 10. Bukan berarti kita harus banyak ilmu dulu baru terus diamalkan, enggak. Satu ilmu kau miliki dan kau amalkan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang jadi baik sebab engkau, satu orang jadi baik sebab engkau, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi potensi diri kita, potensi diri masing-masing. Jadi jangan menunggu ilmu yang banyak. Enggak, ada juga orang yang berilmu banyak, gampang dibanting-banting sama syaitan. Kata Imam Al-Haddad, syaitan lebih bersemangat untuk menyesatkan orang yang berilmu. Semangat dia. Apalagi orang yang berilmu ini kibir, sombong. Sudah ada ilmu terus sombong, angkuh, bangga diri. Ini makanan syaitan nih. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahib ratib, syaitan itu lebih bersemangat untuk menyesatkan orang yang berilmu ketimbang orang bodoh. Paling doyan ini syaitan menyesatkan, berencana menyesatkan, bersemangat, dia semangat. Ini syaitan semangat, begitu lihat orang berilmu semangat dia. Karena kapasitas dari orang berilmu ini syaitan tahu. Dia lebih semangat. Kemudian dia punya perkumpulan. Kenapa syaitan bersemangat? Karena dia punya perkumpulan banyak. Orang-orangnya banyak. Makanya semangat syaitan untuk menyesatkan orang yang berilmu ketimbang orang yang bodoh. Kenapa syaitan tidak mau menyesatkan orang bodoh? Karena orang bodoh, kata Imam Al-Haddad, tidak akan menyesatkan orang lain. Dari mana judulnya orang yang bodoh itu bisa menyesatkan orang lain? Kita keliling 7 lapis langit, 7 lapis bumi akan ketemu. Tapi kalau orang yang berilmu, wah doyan syaitan, semangat dia. InsyaAllah Allah lindungi kita daripada godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan hati yang tidak baik. Jadi jemaah sekalian, kita ini hamba saja. Berilmu tidak berilmu, hamba bukan? Hamba Allah. Mau berilmu tidak, hamba Allah. Mau kaya miskin, hamba Allah. Punya kedudukan tidak punya kedudukan, hanyalah hamba Allah. Barang siapa, kata Imam Al-Haddad, barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah, barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah seperti budak di hadapan tuannya. Saya ulang, karena kita ini hanya hamba dan harus menjadi hamba sejati. Harus jadi hamba sejati. Barang siapa menempatkan dirinya di hadapan Allah seperti budak di hadapan tuannya, maka dia akan meraih semua kesempurnaan. Menempatkan diri di hadapan Allah itu seperti budak di hadapan tuannya, di hadapan majikannya. Kira-kira bagaimana kalau budak di hadapan tuannya atau majikannya? Kalau itu kita kepada Allah, seperti itu kita kepada Allah, maka kita sukses meraih kesempurnaan, kata Imam Al-Haddad. Jadi kita ini kumpul-kumpul begini ini mengharapkan akhirat. Kumpul begini ini ngarap akhirat. Anak ini ngumpul-kumpul sama orang baca maulid di malam Jumat. Yang pertama itu adalah mengharapkan sesuatu kebaikan. Di mana?
utamanya di akhirat. Allah beri keluasan, anugerah di akhirat nanti. Jadi kumpul-kumpul begini bukan mengharapkan dunia. Kata Imam Al-Haddad, salah satu dosa besar yang bersifat zahir, bersifat zahir adalah jika engkau mengharapkan dari teman-temanmu ini dunia, kata Imam Al-Haddad. Jadi kalau ada perkumpulan seperti ini, apapun perkumpulan itu, apapun perkumpulannya, mau perkumpulan majlis zikir kah, maulid kah, ilmu ilim kah, fikih kah, ta'lim kah, mau apapun itu perkumpulannya, salah satu dosa besar yang bersifat zahir, kata Imam Al-Haddad, adalah jika engkau mengharapkan dari teman-temanmu dunia, dari perkumpulanmu itu dunia. Engkau berharap agar orang yang datang kepadamu agar manfaat duniamu, mendatangkan keduniaan kepadamu, harta dunia kepadamu. Sedangkan kata Imam Al-Haddad, sedangkan yang datang kepada kalian itu, yang duduk dengan kalian itu, teman-teman kalian itu mengharapkan darimu itu apa? Akhirat. Mudah-mudahan tidak ada di sini lah. Ya, datang kumpul duduk di sini baca maulid lillah karena Allah Ta'ala. Untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, enggak untuk dipuji-puji, enggak usah bakal puji, enggak usah di sini. Datang dulu baca maulid, kita istighfar, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sucikan hati kita, hilangkan kotoran di hati kita, dengki, iri, hasud, hilangkan itu. Di tempat-tempat apa? Di tempat-tempat di mana dibacakan maulid atas Nabi Muhammad dan di mana mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah. La yazalu lisanuka ratman min dzikrillah, kata Nabi Muhammad. Hendaklah lidahmu itu selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikirmu kepada Allah, hatimu menjadi bercahaya. Bintik-bintik hitam kotoran dosa di hatimu hilang sedikit demi sedikit. Jadi di sini bukan untuk memuji seseorang, puji guru, nggak usah puji guru. Karena ente nggak tahu perbuatan anak di luar itu bagaimana. Sepulangnya ente semua nyantum, bagaimana tingkah laku saya, berakhlak tidak, beradab tidak. Nah, gitu. Jangan. Saya pun tidak senang juga dipuji dengan kebaikan. Misalnya orang muji saya dengan kebaikan yang padahal tidak pernah saya lakukan itu. Karena ada juga begitu. Makanya Imam Al-Haddad bilang, barang siapa senang dipuji dengan kebaikan yang tidak pernah dia lakukan. Ini orang senang dipuji dengan kebaikan, padahal ini orang nggak pernah bikin kebaikan yang dia puji ini. Dan benci dicaci atas keburukan yang ia lakukan. Misalnya orang yang suka dipuji ini, padahal dia tidak pernah melakukan kebaikan yang seperti yang dipuji kepadanya. Tapi ketika dia dicaci, ketika dia difitnah, ketika dia dimaki atas keburukan yang ia lakukan, atau ditegur, terus dia marah, maka akan kita temukan orang itu marah. Maka kata Imam Al-Haddad, dia ini adalah orang yang sok pamer, suka pamer. Apa itu pamer? Riya, kata Imam Al-Haddad. Sudah isya belum? Belum? Udah isya belum? Belum.
Lanjut nasihat-nasihat para wali ini perlu kita sampaikan ke orang untuk diri sendiri agar direalisasikan. Makanya setiap ada nasihat dari para salihin, khususnya daripada wali-walinya Allah, ini untuk menumbuhkan di hati kita itu, walaupun kita tidak bisa beramal seperti amal mereka, minimal kita mendengar, melihat, membaca nasihat-nasihat dari mereka. Sekalipun kita tidak mampu beramal, kita mau beramal sama dengan amalnya Imamul Haddad, enggak ada. Ini imam terbaik nih, ini Alawiyin terbaik, keturunan zuriyah Nabi terbaik, enggak makan haram, enggak makan haram, tidak minum haram, enggak sombong, tidak angkuh, enggak suka laknat orang, enggak suka nyumpahi orang. Enggak, Imamul Haddad namanya Al-Imam Abdullah Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tapi kita cinta dengan mereka, kita bangga dengan mereka. Dengan bangga itu kita punya rasa malu. Terutama nih kayak orang ini kan, yang dibilang orang zuriyah Nabi, darah daging Nabi. Darah daging Nabi seperti kita ini katanya, kata orang bangga kalau dibilang Masya Allah keturunan Nabi. Nggak usah dipuji, puji nabinya. Yang kalian ikuti itu bukan tentang perkara Sayyid Habib, sampai bedakan mana Sayyid mana Habib, ente semua udah nggak bisa. Habib Al-Habib itu pakaiannya para wali. Sampai mana Sayyid, mana Syarif, mana Habib, itu udah nggak bedakan, nggak tahu beda-bedakan. Tapi kalau Imamul Haddad lengkap, Sayyidil Habib, bahkan gelarnya luar daripada biasa, kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita ikuti, yang begini nih. Apa kata beliau? Manusia sering tidak mampu membedakan rasa malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela. Bisa nggak ditafsir bagaimana? Manusia, kata beliau, manusia sering tidak mampu membedakan rasa malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela. Perasaan malu yang mencegahmu dari berbuat baik. Nah, ini dia. Perasaan malu yang mencegahmu dari berbuat baik dan mendorongmu untuk bermaksiat, dia adalah sifat pengecut yang tercela. Paham? Paham? Bukan rasa malu yang terpuji. Bagaimana tuh rasa malu yang terpuji? Sebab rasa malu akan selalu membawa kebaikan. Tuh, orang kalau punya rasa malu, pasti dia akan selalu membawa kebaikan. Tuh. Kalau orang nggak punya rasa malu, guru misalnya, ada guru nggak punya rasa malu, maka jangan harap dia bisa membawa kebaikan untuk dirinya, apalagi orang lain. Tidak akan bisa. Makanya kemarin saya bilang, kalau kita tidak mampu masih beramal soleh, beramal baik, kalau kita belum mampu masih bersusah payah, kita merangkak, berjalan, berusaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah dengan tertati-tati bahkan, tapi sedang berusaha, belum mampu sholat mungkin 5 waktu, tapi kita ada niat untuk berusaha agar mampu sholat 5 waktu, mampu sholat subuh 2 rakaat, mampu sholat sunnah qabliyah sebelum subuh, mampu sholat zuhur 4 rakaat,
ada niat dan ingin berusaha untuk mampu berdiri di 17 rakaat siang dan malam. Ya, dengarin nasihat. Kalau kita belum mampu, masih tertati-tati, tapi berusaha, sedang berusaha. Belum mampu baca Quran, belum mampu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah min kulli ahyani, di setiap saat, di setiap waktumu. Belum mampu salawat Nabi di setiap saat, di setiap waktumu. Sekalipun engkau dalam pekerjaanmu, di kantormu, di tempat daganganmu, di kebunmu, belum mampu nih, tapi kita sedang berusaha. Insya Allah dengan maunya kita berusaha, Allah jadikan seperti niatmu itu. Dan Allah cinta dengan seorang hamba yang ahli maksiat, bahkan kemudian dia ingin kembali kepada Tuhannya dan taubat kepada Allah. Allah mencintai orang-orang. Belum mampu memang kita, ya. Satu amanah, janganlah kalian bermaksiat kepada Allah, itu dijaga. Anak-anak muda nih, contohnya adik-adik nih semuanya, belum mampu sholat 5 waktu ente semuanya nih, yang muda-muda belum deh. Belum mampu baca Quran, masih banyak main, iya. Belum mampu zikir, belum mampu sholawat sama Nabi sehari 5.000 kali, belum mampu. 1.000, belum mampu. Ya akhir. Tapi mampukan diri kalian yang muda-muda untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itu saja. Mampukan diri kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Ada orang tua kan, masih hidup orang tua, ibu masih ada, ayah masih ada ya, okelah masih ada, sudah mungkin ada yang meninggal. Ibumu masih ada, masih berbaktilah kepada ibumu. Berbaktilah kepada ibu. Makanya kita ini, ente semuanya, untuk mana juga, saya juga, yuk, jangan sebatas-batas baca buku. Jangan belajar cuma di buku. Kata Imam Al-Haddad, telah sesat sekelompok orang sebab buku yang dibacanya. Baca buku tanpa guru. Musuh kabar ilmu tapi tanpa guru. Kata Imam Al-Haddad, lihat juga gurunya juga. Jangan sembarang guru. Kalau guru mengajarimu maksiat, ya bukan guru. Lihat gurumu, sholat 5 waktu enggak gurumu, tidak ya, itu bukan guru. Bukan. Guru yang sejati itu membimbing kita kepada Allah, membimbing kita di syariat Allah, membimbing kita di jalan Nabi, membimbing kita di sunnah-sunnah Nabi. Itu guru sejati. Mau terserah gurunya siapa, mau habaibnya kah, mau kiainya kah, mau ustadznya kah, lihat gurunya. Guru yang ajarin kau kebaikan, mengajakmu kepada Allah dengan menegakkan syariat, menjalankan syariat. Bukan guru yang tidak nganjurin sholat mau diikut, tidak nganjurin Ramadan puasa, jangan diikut. Mau siapapun itu jangan diikut. Jadi telah sesat sekelompok orang, kata Imam Al-Haddad. Sebab apa? Sebab buku yang dibacanya. Seseorang tidak akan menjadi alim besar kecuali dengan guru yang membimbingnya dan menuntunnya, bukan dengan buku yang dibacanya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat ya. Jadi jangan terlalu banyak mikir di dunia. Dunia bukan untuk difikir, dunia untuk beramal amal soleh. Sama dengan Ami Hadi bilang, Ami Hadi penyanyi gambus tuh, dunia ini langitnya tinggi, nggak ada tiang lagi. Bumi ini luas,
Dunia ini apa yang kau inginkan semua ada. Tuh. Ya, tapi kata beliau, akhirat lebih baik. Nah, tempat kembali yang lebih baik. Surga, tempat kumpul tempat yang paling baiknya tempat orang berkumpul itu di mana? Di surga. Makanya menguntungkan kita ini kalau menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan akhirat, kita selamat. Iya. Ini kalamnya Imam Al-Haddad. Menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Dengar ini ya. Menyaksikan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dapat menghapus cinta akhirat dari hati. Itu baru menyaksikan. Baru menyaksikan orang yang ahli dunia. Bisa menghapus cinta akhirat dari hati. Maka kata beliau, bagaimana jika selalu duduk bersama mereka? Yang tadi menyaksikan sudah begitu. Nah, bagaimana jika duduk bersama mereka, berkumpul dan berteman dengan mereka? Kira-kira jadi apa tuh? Yang tadi menyaksikan saja sudah pasti kita tidak akan cinta dengan akhirat, akan hilang cinta akhirat di hati kita. Itu baru menyaksikan tuh. Sudah menyaksikan bangga, senang, asik juga berkumpulan tuh. Bagaimana jika selalu duduk dengan mereka, selalu duduk, terus berkumpul dengan mereka. Bukan berarti kita juga tidak usah lagi berkumpul, tidak, lihat-lihat juga tuh berkumpul. Insyaallah. Makanya Imam Al-Haddad nasihati kita itu, bagaimana kita ini agar bisa dapat petunjuk di hati, petunjuk dari Allah, dan dapat obat hati. Zikrullah, kata Imam Al-Haddad. Zikrullah adalah makanan bagi setiap hati yang diberi petunjuk. Makanan dia. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang diberi petunjuk, dan obat bagi setiap hati yang menderita. Orang yang lagi galau, lagi susah, obatnya adalah zikrullah. Kalau hati kita pengen dapat petunjuk terang benderang, berarti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, salat Isya. Yang terakhir adalah bagaimana awal langkah kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah dalam perjalanan kita menuju Allah. Bagaimana? Kata Imam Al-Haddad, langkah awal seorang manusia yang harus ditempuh dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taubat. Dengan taubat, kita bertobat dulu kepada Allah. Nah, langkah awal itu, langkah awal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita taubat. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli taubat. Di bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban, mari sama-sama kita gunakan baik-baik ini waktu. Gunakan betul-betul. Beramal saleh di bulan Sya'ban. Istimewa ini bulan, jangan sia-siakan waktu. Kita baca Quran, kita taubat kepada Allah, kita istighfar, kita bersihkan hati kita ini di bulan Sya'ban. Baca sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Setiap saat kita sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Sya'ban jangan berlalu begitu saja. Kumpul-kumpul boleh sambil lantunkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
di bulan Sya'ban ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat, afiat di bulan Sya'ban ini kepada diri kita, keluarga kita, semua keluarga dari kaum muslimin, agar Allah beri sehat, afiat, panjang umur, agar bisa berjumpa dengan bulan yang agung, bulan umat Nabi Muhammad, bulan maghfirah, bulan pembersihan, bulan yang istimewa yang dijauhkan Allah dari api neraka umat Nabi Muhammad yang berpuasa di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan. InsyaAllah Allah panjangkan umur kita semua, dipanjangkan sama Allah insyaAllah. Kemudian Allah beri sehat, Allah angkat penyakit bagi yang sakit, agar Allah beri sama-sama kita berkumpul di bulan Ramadan. Anak-anak kumpul sama orang tuanya, berkumpul sama-sama, sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid, di surau-surau, di musola-musola. Nikmat itu Ramadan. Nggak ada kegiatan di Ramadan bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Orang yang punya mahabbah di bulan Ramadan, dia nggak ada kerjaan lain, nggak ada selain dia beramal dan beramal di bulan Ramadan. Makanya orang-orang soleh zaman dahulu, mereka itu cuman, bahkan ada yang 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah tidak ada aktivitas. Bahkan ada yang 3 bulan sebelum Ramadan, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu mereka nggak ada kegiatan. Jadi mereka cari dunia itu, cuman ada yang 6 bulan, cuman ada 8 bulan, cuman ada yang 10 bulan. Sisanya itu untuk mereka persiapkan. Di bulan Rajab itu mereka sudah kokoh untuk taat kepada Allah, beramal saleh. Masuk Sya'ban pun mereka beramal saleh. Semampu kita. Bukan juga kita ini mesti maksakan diri seperti para wali punya ibadah. Tidak juga begitu, kasihan. Ya, nggak juga begitu. Kita nggak mampu ngikuti para wali, nggak mampu. Kita ini bukan wali, mencintai wali sudah beruntung kita. Nggak usah ngayal mau jadi wali deh, nggak usah. Orang yang berilmu saja yang pondok pesantren nggak bisa ngayal jadi wali. Wali itu bukan untuk dihayali, bukan untuk diinginkan. Pilihan sudah dari sananya. Bahkan ada yang nggak berilmu diangkat Allah jadi wali, boleh nggak? Boleh, maha mudah bagi Allah. Menjadikan Allah kekasihnya. Sekalipun dia tak ada ilmu, boleh nggak? Kalau ada yang bilang nggak boleh, ini orang ini nggak belajar berarti dia. Bukan berarti ngikuti, bukan. Kita nggak mampu kan kita ngikuti amal soleh taatnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Gersi, nggak mampu kita. Atau Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, nggak mampu kita. Atau Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Bakar bin Salim, nggak mampu. Mampu nggak ente? Nggak makan, cuma makan pisang 1 hari 1 malam, pisang kecil, mampu nggak? Nggak mampu kan? Berarti kita mesti makan 1 hari 3 kali, ada yang sampai 1 hari 8 kali. Kalau kelas berat, bukan mengikuti, mencintai mereka sudah cukup kita, apalagi dicintai sama mereka. Bukan harus kita beramal seperti amalnya mereka. Kita tidak mampu. Itu keluasan dari Allah berikan kepada mereka. Mampu memang kita nggak puasa, tidak tidur selama 40 tahun seperti Syekh Bakar bin Salim. Sedang nggak terlambat tidur jam 10 saja, kita orang punya muka sumerah korban petasan perang. Bukan begitu. Ada? Mencintai mereka dan kita bersusah payah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita menjadi golongan-golongan mereka, masuk di golongan mereka. Itu sudah. Nah, demikian insyaallah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.